सत श्री अकाल जी। स्वागत है थोड़ा अपने चैनल कैरियर शो ते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते FCI वॉचमैन के पेपर ਲਈ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हाजिर हाँ जी। तो उस तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर दिओ। पहला क्वेश्चन है जी, संसार विच खेत्रफल पक्षों चीन का स्थान किहड़ा है? ऑप्शन है जी दूजा, तीजा, चौथा या पंजवां। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर है जी तीजा। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। खेत्रफल के पक्षों चीन का चीन का स्थान किहड़ा है? तुहाडा उत्तर होएगा तीसरा स्थान है। और जेकर तुहानूं भारत का पुछ लैंदा तो भारत का है जी खेत्रफल पक्षों 7वां स्थान। ठीक है, भारत का 7वां स्थान है। सो इन्हां नूं तुसीं जरूर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता। सो आते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, DRDO की स्थापना कदों हुई? ऑप्शन है जी 1956, 1952, 1968 या 1957। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर है जी 1958। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। DRDO की स्थापना कदों हुई? तो उत्तर होएगा 1958। जेकर तुहानूं एग्जामिनर DRDO की फुल फॉर्म पुछ लैंदा तो तुहाडा सही उत्तर होएगा डिफेंस रिसर्च एंड डिवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा तो रिपीट कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डिवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इसनूं तुसीं जरूर ध्यान में रखना है। इसका हैडकुआटर कित्थे है? यह है जी न्यू दिल्ली विच। ठीक है, न्यू दिल्ली विच। सो इन्हां गल्लां नूं तुसीं जरूर ध्यान रखना है। वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, किस संविधानिक संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन है जी 1956, 1976, 1978 या 1958। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर है जी 1976। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। 1976 के संविधानिक संशोधन के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। सो इसनूं तुसीं जरूर ध्यान रखना है। वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, भारत छड्डो अंदोलन कदों शुरू होया सी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बारे सारी गल्लां करते हैं आपां। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करांगे। सो सब तो पहला वधदे हैं ऑप्शन वाल। ऑप्शन है जी 1940, 1942, 1944 या 1946। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर जी 1942। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत छड्डो अंदोलन कदों शुरू होया? तुहाडा उत्तर होएगा 1942। किस द्वारा शुरू किया गया सी? ये किया गया सी महात्मा गांधी द्वारा। तो कित्थे किया गया सी? किया गया सी मुंबई विच। ठीक है, कदों शुरू किया गया सी? सो पूरी डेट दसन लगा 8 अगस्त 1942। ठीक है, 1942। ठीक है जी। सो ये डेट में तुसीं जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इस ते भी क्वेश्चन पूछ लैंदा। ठीक है, सो वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। और जेकर जानकारी वधिया लग रही है तो वीडियो नूं लाइक और शेयर भी जरूर कर दिओ। हाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, नैशनल यूथ डे कदों मनाया जाता है? ऑप्शन है जी 12 जनवरी, 14 नवंबर, 23 जनवरी या 23 मार्च। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर है जी 12 जनवरी नूं। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। नैशनल यूथ डे कदों मनाया जाता है हर साल? तुहाडा उत्तर होगा 12 जनवरी नूं मनाया जाता है। ठीक है जी। सो वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, ISRO विच एस का की मतलब है? ऑप्शन है जी स्पेस, साइंस, सर्च या सोसाइटी। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर जी स्पेस। हाँ जी बिल्कुल सही है। ISRO विच एस का की मतलब है? तुहाडा उत्तर होगा स्पेस। और हुण मैं तुहानूं पूरी इसकी फुल फॉर्म दसदा ISRO। ठीक है, सो ISRO की फुल फॉर्म है जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा तो सुन लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये इसकी फुल फॉर्म है। सो कित्थे है जी? ये है जी बंगलोर विच। कित्थे है? बंगलोर विच है। ठीक है, सो इन्हां गल्लां नूं तुसीं जरूर ध्यान रखना है। वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, दूसरा विश्व युद्ध कदों शुरू होया? ऑप्शन है जी 1942, 1940, 1939 या 1941। दसो जी सही उत्तर क्या होएगा इसका। ऑप्शन तेरे सामने है जी। तो इसका उत्तर है जी 1939। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर है। पूरी डेट दस रहे हैं 1 सितंबर। 1 सितंबर जे तुहानूं पूरी डेट पुछ लैंदा एग्जामिनर, तुहाडा उत्तर होगा 1 सितंबर 1939। ठीक है जी। सो इन्हां नूं जरूर ध्यान विच रखिओ जो भी मैं दस। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध से वो होया सीगा जी
28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਗਾ ਖਾਂ ਮਹਿਲ ਪੂਨੇ, ਬਿਟਲਾ ਮੰਦਰ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਜੀ ਆਗਾ ਖਾਨ ਮਹਿਲ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਆਗਾ ਖਾਨ ਮਹਿਲ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਡਨੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਕੈਨਵਰਾ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜੀ ਕੈਨਵਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨਵਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਗਏ ਸੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1905, 1906, 1908 ਜਾਂ 1909। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜੀ 1905 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1905 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1846, 1845, 1849 ਜਾਂ 1850। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 1845 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1845। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1848 ਵਿੱਚ। 48 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੀਵਰ, ਚਮੜੀ, ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜੀ ਲੀਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਸੂੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ? ਸੋ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ
ਅਸਥਾਈ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਿਆਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਿਆਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਿਆਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ HO2, CO3, CaCO3 ਜਾਂ Na2CO3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨੇਪਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੈਪ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ FC ਵਾਚਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।